السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. معزز حاضرین، دین مل سے بھائیوں، اسلامی ادب کی سیریز کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ایک مسلمان کو دنیا کے بہت سارے اپنے مسائل میں شریعت نے گائیڈنس کی ہے، ان کی رہنمائی کی ہے، جسے ہم اسلامی آداب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آج کے درس میں جو چند کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، انسان کی زندگی کے ایک اہم حصے، ایک معاملے، ایک رویے کے تعلق سے، اور اس کا نام ہوتا ہے دوستی اور دشمنی۔ یقیناً ہر انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ضرورت سمجھی جاتی ہے دوستی، اور اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اور انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان کا دوست ہوتا ہے، جس سے انسان اپنی بہت ساری باتیں تکالیف سے متعلق ہو، خوشی سے متعلق ہو، دیگر اور چیزوں سے متعلق ہو، انسان اسے شیئر کرتا ہے، اسے بتاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں انسان کی دوستی کا تعلق اور اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ کوئی ایسا آدمی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ انسان کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس کے کام آنے والی چیز ہے دوستی۔ یہ بڑی کام ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دوستی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خونی رشتے کے تعلقات میں جو ہے اتنی مضبوطی نہیں ہوتی، دوستی میں اتنی مضبوطی ہوتی ہے۔ کبھی خونی رشتے سے متعلق جو رشتہ ہوتا ہے، جو اپنا خاص بھائی ہے یا اور کوئی اور بھائی ہے اپنے رشتے دار کے، کبھی وہ اتنے کام نہیں آتا جتنا دوست کام آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رشتہ اپنی جگہ رشتہ ہوتا ہے، دوستی اپنی جگہ ایک دوستی ہوتی ہے۔ دونوں کا درجہ، دونوں کا مقام گرچہ اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں دوستی کا تعلق ذکر کرتے فرمایا: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کل قیامت کے دن جگری دوست، جسے ہم جگری دوست کہتے ہیں اپنی زبان میں، جس کا بہترین تعلق ہوتا ہے، گہرا ربط ہوتا ہے، انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ مختلف مقاصد کے تحت دوستی ہوتی ہے، تو جو جگری دوست ہوتے ہیں کل قیامت کے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ مگر اللہ نے ان دوستوں کو الگ کر دیا ہے جن کی دوستی ایمان اور تقوی کی بنا پر۔ اللہ نے کہا: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقیوں کے لیے۔ یعنی متقی اگر دوستی کرتا ہے، نیک انسان دوستی کرتا ہے کسی سے، تو اس کا مقصد دنیاوی مفادات کم، اخروی مفادات زیادہ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر انسان کی دوستی اور دشمنی میں ہمارے پاس معاشرے میں جو معیار ہے، جو طریقہ ہے، وہ دنیا معاملات کو لے کر کے دینی مزاج بڑا کم پایا جاتا ہے، بہت کم لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے۔ مقصد کوئی آدمی پیسے والا ہے، اس سے دوستی کرو تاکہ اپنی تجارت اور اپنا کاروبار مضبوط ہو سکے۔ کوئی شہرت منصب والا ہے، اس سے دوستی کرو تاکہ اپنا اسٹیٹس بلند ہو سکے۔ کبھی کوئی جو ہے روڈی شیٹر ہے، اس سے دوستی کرو تاکہ جب کبھی کوئی میرے پر حملہ کرے، کوئی میرے سے دشمنی کرے، مجھے آنکھ دکھائے تو فون کروں تو آئے، وہ گھپا گپ مار کے اس کو چلے جائے۔ یہی ہے نا نظام، یہی طریقہ ہمارے پاس معاشرے میں دوستی کے معیارات کا یہی ہے۔ کوئی پڑھنے والا ہے تو پڑھنے کے لیول کے حساب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے دوستی کرتا ہے، ارے مجھے ایگزام میں کام ہے تو کچھ نوٹس مجھے ملیں گے اور اس سے مجھے سپورٹ ملے گا۔ بہت سارے اپنے اپنے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، یہ کچھ چیزیں فطری چیز ہے، اس کا دخل ہوتا ہے بعض چیزوں میں، لیکن بنیادی طور پر انہی چیزوں کو دوستی کا معیار بنانا انسان کے لیے دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں شاید اسے فائدہ نہ ملے۔ اس ایک مومن کے لیے انتہا ضروری ہے کہ دوستی کے آداب کو سمجھے اور دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور باتوں کو جانتے ہوئے دنیا میں ایسے لوگوں کو دوست بنانا۔ ایک اہم پوائنٹ کی بات، بعض لوگ دوستی اور عام ساتھی میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر سلام کرنے والا، ملنے جلنے بولتے ہیں کون ہے؟ میرا دوست ہے، میرا دوست ہے۔ نہیں، دوست الگ ہوتا ہے۔ دوست ایک لفظ خاص شخصیت کے لیے، ایک خاص آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے ساتھی، ملنے جلنے والا، ملنے سلام کلام دعا خیر،
तो ये दोस्ती नहीं होती है। तो दोस्ती और साथी में फर्क करना भी जरूरी होता है। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर कोई ना करे कोई हर्ज की बात भी नहीं है, मगर एक नुक्ता मैंने जिक्र किया, सिर्फ मकसद ये दोस्ती की अहमियत को बताने के लिए। लिहाजा इस्लामी आदाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारे ऐसे नुकात हमें बताए हैं अच्छे दोस्त के इंतखाब के सिलसिले में। हमें अपनी दोस्ती की जिंदगी में जब भी हम दोस्ती करें, इन बातों को मलहूज रखेंगे, हमारी दोस्ती फायदेमंद होगी और फिर अपने जात के लिए नफा, वो दोस्त फायदेमंद होगा और आखिरत में भी वो दोस्त हमारे काम आएगा और हम भी उससे काम आ सकते हैं इंशाअल्लाह। पहली चीज ये है पहली चीज ये है कि दोस्त नेक हो और दीनदार हो। दोस्त नेक और दीनदार हो। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल देते हुए फरमाया, कहा कि मसलुल जलीस सालिह वस्सूई कहामिल मिस्क व नफखिल कीर, के नेक साथी यानी अच्छा साथी और बुरे साथी दोस्त की मिसाल उस आदमी की तरह एक अत्तर बेचने वाला है और एक जो है लोहार की तरह है, जो लोहे को भट्टी में उसको पिघलाने के लिए, नरम करने के लिए फूंक मारता है तो उसके सबब जो भी चिंगारियां और होती है उस मिसाल तो तभी लजीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते कहा कि अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसे कि इकहत्तर फरोश इकहत्तर बेचने वाले के साथ दोस्ती करता है अपने एक आदमी, तो उसका फायदा ही फायदा है। क्या फायदा है? पहली चीज आप ने कहा कि दोस्त समझते कि उससे कभी अत्तर तो खरीदेगा, वो तो अच्छी चीजें खरीदेगा। अगर दो कभी कभी खरीदा भी नहीं तो कम से कम बेचने वाला जो उसका दोस्त है कभी गिफ्ट तो करेगा उसको। चलिए अगर वो भी उसी दर्जे का है, उन्हें ना खरीदने राजी तो देने का राजी है, तो तीसरी चीज कम से कम खुशबू तो उसके साथ बैठे रहने के सबब, उसके साथ रहने के सबब खुशबू तो उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगी, कपड़ों में जिस्म में दाखिल हो जाएगी, यानी किसी भी मरहले में उसे नुकसान नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे दोस्त की मिसाल अत्तर बेचने वाले की तरह दी। कहा बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है, आप क्या दो एक लोहार है दोस्त और आप जाकर के उसके पास बैठते हैं तो कोई फायदा नहीं। आप जब जाके बैठेंगे हो सकता है आपका नुकसान करेगा। नुकसान कैसे करेगा? आप सोच सकते वो जब भट्टी में फूंक मारता है या आग भड़काता है तो उसको चिंगारियां उछलती है और चिंगारियां आकर के आपके कपड़ों में गिर सकती है, जिससे आपके कपड़ों में यदि सुराख या उसमें आग लगे लेकिन तो इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अगर वैसा नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो जरूर है वहां बैठे रहने के सबब धुएं की खुशबू आपके कपड़ों में आपके जिस्म में आ जाएगी। तो कोई फायदा नहीं बुरे दोस्त से, बुरे इंसान से दोस्ती करने से। हाँ, लेकिन दुश्मनी भी करने से नहीं कहा शरीयत ने, कहा कि उसकी इस्लाह के लिए आदमी उससे ताल्लुकात बनाए रखे और वक्तन फवक्तन उसकी इस्लाह करने की कोशिश करे। अगर मुसलमान है तो दाई से मुसलमान, महदद मुसलमान। चुनांचे इसलिए दोस्त नेक होना बेइंतहा जरूरी है। जैसे मैंने अभी आयत करीमा जिक्र फरमाई, अल्लाह ताला ने जिक्र किया इल्लल मुत्तकीन का नाम है। दुनिया में जो जिनकी दोस्ती इस्लाम की बिना पर, दीन की बिना पर होगी वो लोग फायदे में होंगे और एक दूसरे को नफा पहुंचाने वाले होंगे अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। दूसरी चीज दोस्ती के आदाब ऐसे वही है कि आदमी अल्लाह के लिए दोस्ती करे, आदमी अल्लाह के लिए दोस्ती करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ उन लोगों का तज़किरा फरमाया कि क़यामत के दिन किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा, मैदान महशर बर्पा होगा, सूरज बेइंतहा करीब होगा। आज न जाने कितनी दूर है सूरज, लेकिन गर्मी का मौसम आता है तो हमारे पसीने निकाल देता है, बेचैनी बढ़ा देता है। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब सूरज वहां जब वो जो सूरज आएगा बेइंतहा करीब होगा, बेइंतहा। इसी वजह से हर आदमी अपने आमाल के बनिस्बत उतना पसीने में डूबा हुआ होगा, उतना पसीने में डूबा हुआ होगा। अब वैसी जगह पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 7 लोगों पर अल्लाह ताला इस मुसीबत की घड़ी से दूर करेगा। उन 7 लोगों में एक आदमी वो भी है अल्लाह के फरमाते उनमें 2 आदमी वो भी हैं जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ही के लिए एक दूसरे से नफरत और दुश्मनी अदावत करते हैं। अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत की जाएगी और दुश्मनी भी की जाएगी तो अल्लाह के लिए की जाएगी। दुनिया में अपने मकासद भी होते हैं, दुश्मनी और दोस्ती के कुछ और भी मकासद हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये होना चाहिए। बुनियादी तौर पर अगर तो ये अब अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी क्या माना है? माना ये एक आदमी बुरा है, हम उसकी इस्लाह कर रहे हैं और वो नहीं मान रहा है, अपने अटल पर है। मिसाल के तौर मुश्रिक है, मिसाल के तौर बिदअत है, मिसाल के तौर खारिजी से कहता है, मिसाल के तौर पर मुनकिर हदीस में से, मिसाल के तौर पर शराबी है, मुख्तलिफ अंदाज है, जाकिर
آپ اس سے دوری اختیار کیجیے، اس سے دشمنی کرتے کریے اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے دوستی۔ آدمی نیک ہے اور نماز کا پابند ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اچھی صفات کا حامل ہے، ایسے لوگوں سے دوستی، اچھا پڑھنے والا ہے اس سے دوستی کیجیے، برے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، گلی کوچوں میں برے عادتوں کا حامل نہیں ہے ایسے لوگوں سے دوستی کیجیے۔ تو یہ دوستی آپ کے لیے فضل یہی ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے کل قیامت کے لیے ایسے دو آدمیوں کی ایسے دوست جو دوستی کے اس معیار کو ہمیشہ دنیا میں جو ہے ملحوظ رکھا ہے، کل قیامت کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ باعثات لوگوں میں اس کو بھی جگہ دے گا۔ سبحان اللہ، غور کیجیے کتنی بڑی بات ہے، دوستی دنیا میں ہو رہی ہے، اس کا اثر آخرت میں انسان کو مل رہا ہے، اور یہ ایسے بھی جہاں پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، اور شاید کسی کو نصیب نہیں، اس ساتھ لوگوں کے ان میں اس دوست کو بھی قرار دیا گیا جس اللہ کے لیے دوستی تھی، لہذا دوستی کو اہم چیز ہے، لہذا اس کو شریعت کے مطابق ہی حل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، دوستی کو دوست کو نیکی کی طرف بلانا۔ آپ بھی کسی سے دوستی کیا ہے، دوستی جب کیا ہے تو اس کا حق اسے ادا کرنا ہوگا، اگر وہ گناہ کے کام میں ملوث ہے تو گناہ سے روکے، اگر وہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو برائی سے روکے، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو غلطی سے روکے۔ دونوں دوستی ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ہے، دونوں کے اوپر ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس سماج میں کیا ہے، دوست ہے بھائی، اگر مثال کے طور پر ایک آدمی اچھا ہے صحیح منہج پر، ایک آدمی دیکھ دوست ہے غلط منہج پر ہے، بھائی بات بولتے ہیں میں ہمارے دوست کے ساتھ ایک گئے تھے اجمیر گئے تھے، ہم راجستھان گئے تھے، ادھر گئے تھے، تو جاتے جاتے اجمیر بھی ٹچ کر لیا، ہاں اجمیر، تو کیا کرے نہیں میں بھی گیا ساتھ میں، دوست اٹھ کے کام کرے میں اپنا کام کرا، تو آپ کیا کام کرے نہیں میں کبھی گھوم لیا دیکھا کیا ہونا کیا کیا کرنا تو کر لیے، یہ دوست ہے آپ کے لیے، یہ دوست ہے، اور ایسے برے سفر میں آپ اس کے ساتھی بن رہے ہیں، دوستی آپ ایسے نہیں ذکر، ٹھیک ہے آپ برائے نام تعلق رکھیں اس نیت سے کہ اس کی اصلاح کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستی تھی آپ کی اصلاح کر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ صحیح ہو گئے، اب آپ اس کی اصلاح میں لگیں، لیکن ایسی جگہوں پر سفر میں کرنا، ایسی جگہوں میں ان کے ساتھ جانا کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ ایسے ہی اب مثال کے طور پر ایک آدمی حقہ مار رہا ہے، ایک بچہ نوجوان حقہ مارنے کا عادی ہے، ایک جو ہے کیا کہتے ہیں سینٹروں پر جا کر کے گیمنگ کھیلنے کا عادی ہے، اپنے پیسے کو اسی چیزوں خرچ کرنے کا عادی ہے، یہ صحیح ہے، ایسے آپ بھی اور ہم بھی جو ہے ایسے شخص کے ساتھ دوست کے نام پہ چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں تو میں اوکھا نہیں مارو ان لوگ 4 اور 5 بیٹھے میں بس بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کام نہیں وہاں پر بیٹھنے کا، آپ کی ذمہ داری اس کو روکنے کا، اگر نہیں مانے تو اس سے دور ہو جانے کا، نہ کہ چل کر کے اس کے ساتھ دوستی کے نام پہ وہاں پر جانے کا نہیں۔ میں ایک دوست اچھا ہوں میں بھی جانا ضروری نہیں تھا تو ناراض ہو جاتا مطلب فرق کے گھر میں خبر چاہیے ان کے گھر میں جا رہے ہیں دوست کھانا نہیں لیکن جا رہا ہوں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، نہیں یہ دوستی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جو کوئی آدمی تم میں سے کوئی گناہ ہوتا ہے دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو دل میں برا جان کر کے وہاں سے ہٹ جائے، نکل جائے وہاں سے، الگ ہو جائے سے، یہ ہے ایمان اور ذالک ضعف الایمان اور دوستی کا معیار۔ چوتھی چیز دوست کی عزت اور احترام کرنا، آدمی جب کسی کو دوست بنایا ہے دوست سمجھتا ہے تو اس کی عزت اس احترام بھی کرنا لازمی اور ضروری ہے، ایسا نہیں کہ دوست بولے تو چلر بن گئے، جاؤ پھر اس کے انسلٹ کر دے رہے، جاؤ پھر اس کے بارے میں الفیل بول دے رہے، بعض علاقوں میں ہمارے ہندوستان میں ایسا ہے دوست بولے تو آپ گالی سے جب تک نہیں بولے تو دوستی ہمارے سمجھ نہیں آتی، وہ گالی چھوٹی موٹی بھی نہیں، وہ اندر والی پوری ماں بہن تک پہنچانے والی گالی حقیقت ہو میں تب تک وہ دوستی سے نہیں سمجھتی، عجیب مسلمانوں کی بات کرو غیر کی بات نہیں کرو، عجیب معاملہ ہے، لہذا اس لیے دوست کا احترام عزت ضرور، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد بات کرنا چھوڑے، جب بات کرنے کی اجازت یعنی بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں 3 دن سے زیادہ، پھر اس سے دشمنی کرنا یا اس کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لینا یا اس کے تعلق سے کسی صورت میں جائز نہیں، کسی صورت میں، تو لہٰذا دوست ہے اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، آپ اکیلے میں کچھ ہنسی مذاق کریں کوئی بات نہیں، ایک بڑی محفل میں ہے تو اس کا عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کن اس کے جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ کن باتوں سے چڑھتا ہے کن باتوں سے نفرت کرتا ہے، اگر میں کیا کہوں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیا کہوں تو اس کو خوشی ہوتی ہے، وقتی طور پر اس کا لحاظ کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور نہیں دوستی کے معارض ہے، بعض وقت ایسے حالات میں آدمی کے درمیان ان چیزوں کا خیال رکھنے لگتا ہے دشمنی اسی ہو جاتی ہے کہ پھر کبھی دوستی ہو ہی نہیں پاتی تھی اس کے بعد، لہٰذا آدمی بات کر رہا ہے۔ پانچ چیز دوستی کے آدم ہے دوست کے راز کو محفوظ رکھنا، دوست کے راز کو محفوظ،
अगर कोई नाराज है उसकी जिंदगी का, उसके घर से मुतालिक, उसके औलाद से मुतालिक, उसकी बीवी से मुतालिक, उसकी इज्जत से मुतालिक, उसके कारोबार से मुतालिक, दीगर चीजों से मुतालिक, राज के कसम हो सकते हैं, उसने अपने दोस्त को दिया, राज में इसको रखो, तो लिहाजा उसकी जिम्मेदारी है कि उस राज की हिफाजत करें, ना कि उसको इफ्शा करें, ना कि लोगों के सामने बयान करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि इदा हद्दथ रजुल बिल हदीथ थुम्मा इल्तफत फही अमाना, जब कोई शख्स कोई बात कहे और इधर उधर देखे, क्या मतलब है, जब तुमसे कोई राज की बात बयान कर रहा है, उधर उधर देख रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा उधर के, तो जानवी बात अमानत है, जानवी बात अमानत है। कभी दोस्त को देख के जाती तो ये तो और भी ज्यादा अमानत है, ये भी ज्यादा बहुत ज्यादा अमानत है। हाँ, जिन बातों को अमानत में रखना है, बात चीजें हो सकती है जो जिसकी हिफाजत करना अमानत जरूरी नहीं है, बताना लोगों बात मौके पर किसी चीज से, मिसाल के तौर पर एक आदमी सुसाइड करना चाह रहा है, दोस्त अपने दोस्त के सामने शिर्क है, नौजुबिल्लाह, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, सुसाइड करना चाहे किसी भी वजह से, उन्हें बोला देख भाई किसी ने बोलना, ना मेरी बीवी को बोलना, ना बच्चों को बोलना, किसी ने बोलना, ठीक है नहीं बोली, अभी बच्चों को डर खदशा है कि कुछ हो जाए उनको, लेकिन पुलिस को तो बोलना जरूरी, जो हुक्म जो माशरे के निजाम को जो सुधारते हैं या जिनकी निगरानी, उनको तो बताना जरूरी, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस चीज को ऐसे लोगों तक बताए तो उसको उस बुराई से रोक सके, या उसकी बुराई के मामले में उसके लिए रोड़ा बन सके, ये दोस्त है। ऐसा नहीं कि अगर मैं बोला कि दोस्त बोल जाए सुसाइड करो, मैं किसी बोलो नहीं और खामोश देखते डर रहे, नहीं, ये दोस्ती। तो लिहाजा जो चीज नाराज है, जिसे छुपाना जरूरी है, आप उसको छुपा जाएगा, जो छुपाने की चीज नहीं है, जिनको बताना जरूर नहीं को बता रहा, ये दोस्ती का हक है। आखिरी चीज, दोस्त के मुश्किल वक्त में साथ देना, ये भी ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्ती के आदाब जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिम वला यफ़ज़ुल, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो किसी पर जुल्म करता है और ना वो किसी की यानी और ना उसको बेयारो मददगार करता है। अल्लाह के रसूल ने आम मुसलमान की बात कही। अब जब दो मुसलमान आपस में दोस्त हो तो फिर तो और भी बात बढ़ जाती है, यानी अहमियत बढ़ जाती है, ना वो जुल्म कर सकता है उसके ऊपर। मान लो दोस्त होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़े एक दूसरे को जुल्म करते हैं, जुल्म कर छोटी बात हो गई, ऐसी बात हो गई, अब उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं वाकई। इसीलिए हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल इस सिलसिले में कहते हैं कि अहबिब हबीबक हौनन मा असा अन यकूना बग़ैरिक यौमन मा, अपने दोस्त से एतदाल के साथ मोहब्बत करो, एक लिमिट के साथ मोहब्बत करो अपने दोस्त के साथ, ओवर भी नहीं, मुमकिन है वो कभी तुम्हारा दुश्मन बन जाए, जब जिस जिस दिन दुश्मन बन जाएगा तो उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा लिए कोई नहीं होगा। तो इसलिए दोस्त के साथ यानी उसके मुश्किलों में साथ देना ये बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है, होता भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अच्छे कामों में साथ देना, बुरे कामों में नहीं। आजकल लोग गैंग बना करके रहते हैं, नौजवान बच्चे 15 साल से 20 साल के बच्चे गैंग बना करके रहते हैं गलियों में, और ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हैं जो जरा कहीं पर भी अफसोस होता है, जरा से कोई आज जो छोटे छोटे बच्चे जो फख्र देखते हैं ना गलियों में गाड़ियों में, फख्र किस बात का है, उनको फख्र इस बात का है, मैं दो फोन करते ही मेरी गैंग आ जाती है, मेरी गैंग आ जाती है, इस बात का फर्क है। इससे से वो हत्या के बड़ों का नहीं करते, रास्ता चलते लोगों को तकलीफ देते हैं, अगर उन्हें टोका जाए आपको और मुझे खुद आंखें दिखा करके और भद्दी जुबान और गंदे अल्फाज बार बार कह करके आगे निकल जाता है। अगर मस्जिद से टोका जाए फख्र से रुकता है, वो ये नहीं देखता है मेरी उम्र क्या है, सामने वाली उम्र क्या है, वो ये भी नहीं देखता है, उसे फख्र उसे भरोसा ही देता है, मैं एक काम करूंगा, एक आवाज दूंगा, फला 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 पहुंच जाएंगे और आकर के हाथ साफ कर देंगे उसको। लिहाजा प्यारे बच्चों, नौजवान साथियां मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए, आपसे यह गुजारिश है दोस्ती के मामले में शरीय नुक्ते नजर को ध्यान में रखें, कभी भी रोड़ी इस किस्म के लोगों से ना दोस्ती करना, ना अपने मिजाज को इस किस्म का बनाना, ना ऐसे माहौल में अपने आप को उसके अंदर रखना। यकीन जानिए आप अगर अपनी इस्लाह करेंगे इस पहलू पर तो क़यामत के अल्लाह वाली के यहाँ मैदान महशर में आपको अल्लाह ताला साया नसीब फरमाएगा, जहां पर बड़ी शिद्दत और सख्तियां होंगी। अल्लाह उसे हम सबको महफूज रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत तमाम को भी तौफीक दे और दोस्ती के आदाब को समझने और इस्लामिक तर्ज पर हमें दोस्ती निभाने और उसे पूरा उसका हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।